वरधर शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेतु सर्वविघ्नोपशान्तये। श्री ओं भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येम अक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यसेम देवहितै यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्ददातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ अग्ने नय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् योध्यस्मज्जुहुराणमेनो भो इष्टां ते नम भुक्तिं विधेम। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ आब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसि जायताम् आराष्ट्रे राजन्यः शूरैषभ्यो अतिव्याधि महारथो जायताम् दोग्ध्रीं धेनुर्वोढान् नड्वान् आसु सप्तिः पुरन्धिर्योषा जिष्णा रथेष्ठाः सभेयो युव अस्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामेन पज्जन्यो न वर्षतु फलवत्यो न भोषधयः पच्यन्तां योगक्षेमो न कल्पेताम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुः स्तोत्रमथो फलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वो ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मामा ब्रह्म निराकरोतु अनिराकरणम् अस्तु निराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम नमस्ते गुरुजी। Beautiful. So Purnameva Avasishyate. However many people go and take dip in the Mahakumbha Mela, but the rivers, they remain pure because of the constant flow that these rivers enjoy, especially in the Raja Prayaga. So many people are going and taking dip and with a strong belief that they are getting better. So that's why the river goddesses are more and more blessed because the people who come to dip, who take dip in the waters are Purnam, and the river water is Purnam. So Purnat Purnamaduchyate Purnameva. So when you do all that from Purnam and you become Purnam and your Purnam goes into that. So this is all by exercise to get rid of the Arishta or whatever doshas, duritas that we have been able to do it, or we are all tempted to do it because of the human birth that we have been given. Because all human beings are guided by the intelligence. It may be a positive intelligence or a perverted intelligence or neglected intelligence or whatever it is. So, but anyway, we have always the dvandvas caught up, and we are just sandwiched between the two dvandvas. Punyam, papam, sukham, dukkham, sita, ushnam, etc. So, dvandvatitaha nirmatsaraha. See, those people who are beyond this duality,
they will not have any kind of jealous or ego or anything like that. And more, if you are very much docile and understanding and all that, there is lot of benefits. All comforts will come to you, and all happiness will remain in you. And therefore, Purnat Purnamadachyate. So now we are in the section on Arishta Nivrutti Mantraha, as the title being given to a certain bevy of mantras selected by the editors of our Veda Mantra text, the Ramakrishna Ashram. They just give the title, heading. So Arishta actually is a Vedic word. So Arishtam cha Nivruttirastu. So whatever Arishtam we are having, that has to be. And on the other hand, we have got a great king by name Arishta Maharaja. See, Arishta Maharaja went to tapas for getting moksham or some higher planes of happiness. Then the Paramatma appeared to him, being pleased with that. And they went on offering XYZ. ಇದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದು ತಗೊಳ್ಳಿ ಇದು ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. People started tempting him, but he said no, rejection, rejection, rejection. So the sense of rejection, that's what we call vairagya, because unless your determined object is realized, you should not stop your journey, or you should not get tempted all that. And it is again like Vishwamitra Maharshi. See, when he did 40,000 years of penance and crossed one by one, the last strip of his penance to get declared as the Brahmarshi was the Indriya Nigraha. ಸೊ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯ, ಆ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹಗಳು ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಸೊ ಯು ನೋ that Indra sent the Menaka, and Vishwamitra could not resist the Menaka's appearance, and so he lived with her for 10 years, proposing himself to requesting her. After 10 years of time, which was not conscious, he realized, what is that? It's all the Maya and conniving things that have been projected by Indra towards me or anybody. No. So he not cursing anything that Menaka. Then he said he felt immediately, ಏನಂತ ಅಹೋರಾತ್ರಾಪದೇಶೇನ ದಶವರ್ಷಗತಾನಿ ಚೇ. ಅಯ್ಯೋ, ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಅಂತ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟಲ್ಲೇ ಡಿಪ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಈ 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಯ್ಯೋ ಹೊರಟೋಗಿದೆಯಲ್ಲ. I just postponed my target. No. So after taking dip in the river water, Vishwamitra came out. Near the tree there was the Menaka waiting, but he never looked at her nor cursed her, because we curse again loses his power. So if you talk ill of others, if you shout at others, if you criticize others, your punyam gone. And your punyam will go and stay with those people on whom you go. Therefore, ಈ punya sampadana is really very hard job, and therefore you should not expend your punyam for no purpose. That's what Shankara also tells. Vrutha ma kopam kuryat. Vrutha ಅಂತ vrutha vakyam ucharyatam. Ma vrutha vakyam ucharyatam. You don't utter useless, meaningless, and derisive instructions. So this is the most important thing that we should note down. Ma, so please don't utter all these things. Therefore, so you be very cautious of your punya balance. Punya balance and papam balance, both are there, and I'm so happy about it. Hello? ಕ್ಲಾಸ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ರಹೇಲಿಕಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಐ ವಿಲ್ ಟಾಕ್ ಟು ಅಬೌಟ್ ಇಟ್.
So the punyam and papam, these are all coming into the department of your life journey. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏನಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಪುಣ್ಯ ಅಹಕ್ಕೆಗೋಸ್ಕರ ನೋಡಬೇಕು. ಪುಣ್ಯಾಹಂ ಪುಣ್ಯಾಹಂ. ಅದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಗುಡ್ ಡೇ, ಹ್ಯಾಪಿ ಡೇ. ಸೊ ಓಂ ಪುಣ್ಯಾಹಂ ಭವಂತೋ ಬ್ರುವಂತು. ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೇ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್, ಓ ಯು ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೇ ಪುಣ್ಯಾಹಂ, ಹ್ಯಾಪಿ ಡೇ, because everything you are able to realize through happiness, never through Vishada too. Because a Vishada will make you completely sink down. Sinking is not good. You should float. So to make you float, there should be a good guru and acharya, elderly person, a wise man, a subhashtakara. And in case of Arjuna, there was Krishna. In case of Dharmaraja, there was Bhishma. In case of Janaka Maharaja, there was Ashtavakra. In case of Dhritarashtra, there was Vidura. So all these people enter into dialogue. And even for Ramakrishna Paramahamsa, Vivekananda. So you see that the relationship between Ramakrishna Paramahamsa and Vivekananda is proverbially great, because they had such kind of mutual understanding and power. So ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಅರಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿ is important. That Arishta Maharaja Chakravarti, though his name is that, he only stopped only when what he wanted was granted. Therefore, Arishta Nemihi. So even in which every day we are making prayer. Swasti no. So Swasti Arishta Nemihi ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಅರಿಷ್ಟ ನೇಮಿ ಅಂದ್ರೇನು? ನಾನ್ ಕರೋಡಿವ್ ಆಕ್ಸಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೇನು? ನಿಮ್ಮ ಮೂಮೆಂಟಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆಕ್ಸಲ್ಲು ಕರೋಡ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಇಫ್ ದಿ ಆಕ್ಸಲ್ ಆರ್ ಸ್ತಂಭಮ್ ಆರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಕರೋಡೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ತುಪ್ಪು ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಪಾಯ್ಲ್ಡ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ತುಪ್ಪು ಹಿಡದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಮೈಂಟೈನ್ ಯುವರ್ ಗೇಟ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅವರ್ ಐರನ್ ಗೇಟ್, ಆವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಪುಣ್ಯ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಯುವರ್ ಗೇಟ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ಐರನ್ ಸ್ಟಫ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಪಾಯಿಲ್ಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಬ್ಬ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಮಿತ್ ನನಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸರ್, ಈ ಐರನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ತುಪ್ಪು ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ತುಂಬ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆಯಿಲ್ ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪೆಸಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಟರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಐರನ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯಿಲ್ ಹಚ್ಬಿಟ್ಟು, ಗಡಪಾರ ಅಂತಾರೆ, ಆಯಿಲ್ ಹಚ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ದಟ್ ಆಯಿಲ್ ವಿಲ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದಿ ಕರೋಷನ್. ದಟ್ ಆಯಿಲ್ ಇಸ್ ಪುಣ್ಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಐರನ್ ಬಾರ್ ಈಸ್ ದಿ ವಿಷಯ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಟು ಕರೋಷನ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಫಾರ್, ಬಟ್ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೇ ಗೋಳು. ಅವರ ಋಷಿಗಳು ಏನು ವೈ ಆರ್ ದಿ ಋಷಯಃ ಪರೋಪಕಾರಿಣಃ ಜ್ಞಾನಿನಃ ವಿಜ್ಞಾನಸಂಭೂತ ವಿಜ್ಞಾನಭರಿತಾಃ ಲೋಕೋಪಕಾರಾರ್ಥಂ ಪ್ರಸಕ್ತಾಃ ತಿಷ್ಠಂತಿ. ಸೊ ಕರ್ಮ ಕುರ್ವನ್ ತಿಷ್ಠಂತಿ. ಈ ಋಷಿಗಳ ಋಣ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ತಾಯಿ ಋಣ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾತೃ ಋಣ, ಪಿತೃ ಋಣ, ತಂದೆ ಋಣ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಚಾರ್ಯ ಋಣ, ಆ್ಯಂಡ್ ಭೂತ ಋಣ, ದೇವಋಣ, ಇವೆಲ್ಲ ಅದರಿಂದನೇ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಅದರಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಿ. ಆದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಕೈಲಾಗೆಲ್ಲ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಋಣ ವಿಮುಕ್ತಿ ಟು ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಐ ನೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ನಾದವೇದ ಜನ ಕೇಂದ್ರ, Suryanarayana. He was a Kannada Pandit in Mysore, but a good Vedic scholar. He has written a number of books also. And ಅವರು ವೇದಶ್ರೀನೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಜಸ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಎ ಫ್ಯೂ ಡೇಸ್ ಆರ್ ಮಂತ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ he would depart from this world, he conducted a big sabha in Nagarabhavi. And as far as, as much as he remembers all his gurus and elders and others who were beneficiaries to him, he invited them and he honored each one
ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಋಣ ವಿಮುಕ್ತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ, ದಿ ಹೋಲ್ ಹಾಲ್ ವಾಸ್ ಫುಲ್ ವಿತ್ ಎ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಂಡಿಟ್ಸ್. ಐ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಅಮಾಂಗ್. ವಾಟ್ ಹಿ ಸೆಡ್ ವಾಸ್, ಆದಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆನರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ವೇದಶ್ರೀ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟರು. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಋಗ್ವೇದ ಪಂಡಿತ ಪಾಠಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸಂಸ್ಕೃತ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವ ಆ್ಯಂಡ್ ಋಗ್ವೇದ ಪಂಡಿತ ಅವರು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಒಬ್ಬರು ಬಂದಿದ್ದರು. ಹಿ ವಾಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಟ್ ಎ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸ್ಕಾಲರ್. ಅವ್ರೇನು ಹೇಳಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ, ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ನನಗೇನು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ವೈಕುಂಠದಿಂದ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾರು ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಕರೆದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲೇ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಇದ್ದು ನನಗೆ ಆದಷ್ಟು ಸರ್ವೀಸು, ವೇದ ಪಾಠಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದರು ಪಾಪ. ಆದರೂ ಹಿ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಲಿವ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್. ಬಟ್ ಸೊ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕುರುವಂತಹ ದೇವಹಿತಂ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ದೇವಹಿತಂ ಕುರುವಂತಹ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಜೀವಹಿತಂ ಕುರುವಂತಹ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Therefore, well, this much introduction is enough for this Arishta situation. We remember that Arishta Maharaja also, who has ultimately not getting tempted to the attractions, he got his goal. And now we are just at 213 page, and we completed, read one. This particular phrase. I'm just reading the passage before we go to next para, where some more prayers are there and some more information is there that we are able to redeem ourselves from all the attacks of the sins that we have done or we are going to do too. Om Jataveda Yadiva Pavakosi. Helapa? Sivalinga, are you there? Is there text with you? I don't know. जातवेद यदि वा पावकोऽसि ॐ जातवेद यदि वा पावकोऽसि वैश्वानरो यदि वा वैद्युतोऽसि वैश्वानरो यदि वा वैद्युतोऽसि वैश्वानरो यदि वा वैद्युतोऽसि शं प्रजाभ्यो यजमानाय लोकम् सम्प्रजाभ्यो यजमानाय लोकम् शं प्रजाभ्यो यजमानाय लोकम् ऊर्जं पुष्टिं ददतु ऊर्ध्वं पुष्टिं ददतु ऊर्ज्यं पुष्टिं ददतु अभ्याववृत्स्वा अभ्याभवृत्स्व अभ्याभवृत्स्व मृत्युः नश्यतु मृत्युर्नश्यतो मृत्युर्नो रश्यतो आयुर्वर्धतां भूः आयुर्वर्धतां भूः आयुर्वर्धतां भूः मृत्युर्नश्यत्वायुर्वर्धतां भुवः मृत्युर्नश्यत्वां युवर्धतां भुवः मृत्युर्नश्यता युर्वदधा दता दर् मृत्युर्नश्यत्वा युर्वर्धतां भुवः मृत्युर्नश्यत्वायुर्वर्धतागुं सुवः मृत्युर्नश्यत्वा युर्वर्धतां भुवः मृत्युर्नश्यत्वायुर्वर्धतां भुवः सुवः. Then मृत्युर्निश्यत्वां युर्वर्ध ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ मृत्युर्नश्यत्वायुः ಮೃತ್ಯುರ್ನಶ್ವತ್ವ
नश्यत्वायुः नश्यत् मृत्युर्नश्यत्वायुः वर्धतागुं सुवाः वर्धतागुं सुवा भुवः वर्धतां भुवः मृत्युर्नश्यत्वायुर्वर्धतागुं सुवाः मृत्युर्नश्यत्वायुर्वर्धताघुं सुवः मृत्युर्नश्यत्वायुर्वर्धताघुं सुवः मृत्युर्नश्यत्वायुर्वर्धतां भूर्भुवः सुवः मृत्युर्नश्यत्वायुर्वर्धतां भूर्भुवः सुवः मृत्युर्नश्यत्वायुर्वर्धतां भूर्भुवः सुवः मृत्युर्नश्यत्वायुर्वर्धताम् 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 ಈ ಸೆಕ್ಷನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಇದು ತಪಸ್ಸು. You same mantra you keep on repeating number of times, and each time you are referring towards the each loka. Actually we have got 3 lokas. Swarga, Martya, Patala is one, or Bhumi, Antariksha and Akasha are Jau. So you have to be living 3 worlds constantly. That we should remember. How you are walking on the ground. So you have scope for punyam and papam. And on the ground is not always there. There are rivers and wells and all water places also. And also on the ground you are making you are cultivating and getting food. So antariksha is the vayu, and you are breathing your pranavayu, breath out. So but for the vayu sanchara, there is no way for continuation of life. That's why ಈ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವಾಕ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾತಃ ವಾಯು ಸಂಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳ. ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎ ವಾಕ್, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವಾಕ್ ಈಸ್ ವಾಯು ಸಂಚಾರ. ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಡೂಯಿಂಗ್? Because right in the morning when you walk, that morning walk is very important, because all the trees will give out a lot of oxygen. And you should walk in the morning, not where more and more bari houses and flats etc. are there. You should walk where there are more trees, where there are gardens. And therefore, sir, there are people who walk up to Lal Bagh in Bangalore. ಎಷ್ಟು ವಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಲಾಲ್ ಬಾಗಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ರೌಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. I know some people. My neighbor was there. He used to go walking with his friends up to Lal Bagh right in the morning, and by about 6:30 would return from that. ಯಾಕಂದರೆ the herbal air that will give you a lot. What is the herbal air? That antariksha, mrutyuhu nasyati. Whatever ailments, whatever complaints, physical, mental and spiritual complaints are there, all that will get silenced. And again, ayurvardhatam, energies will get doubled up in you when once you walk. Because walking, cycling, swimming are taken to be the best of the best exercises. So ಈ ಮೂರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ cycling, and these days people have no cycles and they go to gym or stay fit and they do it mobile cycles. I mean the stationary cycles. You have to take the cycle out. In olden days, people were using only 2-wheelers. That is only cycle. ಅದು ಕಿರಸನ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಫ್ರಂಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲ್ಗೆ ರಾತ್ರಿ ಸಂಚಾರನೂ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. But those days you have not seen, youngsters have not seen those days. But you only see the ಆಮೇಲೆ ಕೆರಸನ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಆಮೇಲೆ ಡೈನಮೋ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಬ್ಯಾಕ್ ವೀಲ್ಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಬರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಆಮೇಲೆ ಡೈನಮೋ ಎಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತು. ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಚೇಂಜ್ಡ್. ಸೊ ಹೀಗೆ and suvaha, bhuvaha, suvaha, and bhuhu, and again
ಭೂರ್ಭುವ ಸುವಃ, ಮೂರು ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಆಯುರ್ವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಟು ಪುಷ್ ಡೌನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಟು ಫ್ಲೋಟ್ ಆರ್ ಗೆಟ್ ಅಪ್. Unless you push down the air or water, you will not float in the water. You cannot swim. If at all you want to float on the surface of the water, you have to be pushing the water down with your hands and making the movement of our legs also inside, that you will be floating and moving and whatever you are. Therefore, ಮೃತ್ಯುಹು ನಶ್ಯತು ಆಯುಹು ವರ್ಧತಾಂ. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಚಾಲೆಂಜು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟು ಅಂದರೆ, ಯು ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ Agni, energy, personified, manifesting. And Agni energy, nobody can fight. Fire is always successful. Agni is a fire, Vishnu is a fire, Shiva is a fire. Sarvatogni-jwala mala parivrata sarva parivitaha sarveshwangesh sarva devataha tishtantu. Or you have also feeling that Rudra is Agni Rupa. Namaste astu bhagavan Vishveshwaraya Mahadevaya Triyambakaya Trikagnikalaya Kalagnirudraya Neelakantaya ನೀಲಕಂಠಾಯ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾಯ ಸರ್ವೇಶ್ವರಾಯ ಸದಾಶಿವಾಯ ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾದೇವಾಯ ನಮಃ. ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ವಿ. ಓಂ ನಮಸ್ತೆ. ಓಂ ನಮಸ್ತೆ ಅಸ್ತು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಾಯ ಮಹಾದೇವಾಯ ತ್ರ್ಯಂಬಕಾಯ ತ್ರಿಪುರಾಂತಕಾಯ ತ್ರಿಕಾಗ್ನಿಕಾಲಾಯ ಕಾಲಾಗ್ನಿರುದ್ರಾಯ ನೀಲಕಂಠಾಯ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾಯ ಸರ್ವೇಶ್ವರಾಯ ಸದಾಶಿವಾಯ ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾದೇವಾಯ ನಮಃ. ಈ ಒಂದು ಮಂತ್ರ put as japa, all your problems are solved. ಎಲ್ಲ ಅರಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. So this is the summary of the entirety of the personality fixed of Rudra, Maharudra. Rudra Maharudra ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವ, ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಆ ಭುವಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಸುವರ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೃತ್ಯು ಈ ಮೂರು ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಟ್ಟೋಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಆಯುರ್ವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೃತ್ಯು ನಶ್ಯತು ಆಯುರ್ವರ್ಧತಾಂ ಅಂತ ಈ 4 ಲೈನ್ಸನ್ನು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ವಿ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ವೈಶ್ವಾನರ ಅಗ್ನಿ. ಸೊ ಹೂ ಈಸ್ ದಟ್ ಜಾತವೇದ ಅಗ್ನಿ? ಹೀ ಈಸ್ ದಿ ಪಾವಕ, ಹೀ ಈಸ್ ದಿ ವೈಶ್ವಾನರ, and he is a Vaidyuta. And so being all these 3 important factors, and what he has to do, Yajamanaya Prajabhya Lokam Sam Lokam Dada. Andrenu Sam Lokam andrenu the life journey and the area wherever people are living should be safe. See, ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಿಸ್ಕ್ಗೋಸ್ಕರ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಾಗ ಆಗಬಾರ್ದು. ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ ಇವಾಗ ಈ ಕುಂಭಮೇಳದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್, ಆಲ್ ಆರ್ ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪಿಲಿ. ಏನೋ ಒಂದೆರಡು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಆಲ್ ದಿ ಸೇಫ್ಟಿ ದೇರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ಬೈ ಪೀಪಲ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಡಿಪ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಲ್ಲೇನೆಂದರೆ ಮೃತ್ಯುನಾಶ, ಆಯುರ್ವರ್ಧನಂ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ 2 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಜರ್ನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಲೈಫ್ ಜರ್ನಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ರೇಸ್ ಆಫ್ ಅಗ್ನಿ ಎನರ್ಜಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗ್ನಿ ಏನು ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದರೆ, ಹಿ ನೋಸ್ ದಿ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ, ಡೆಸ್ಟಿನಿ. ಸೊ నుదుట రాసిన రాతను అందరికీ తెలుసు. ಜಾತವೇದನಾಗಿರುವ ಅಗ್ನಿದೇವನಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕೆಲಸ. ಸಮ್ಟೈಮ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಕ್ಲೌಡೆಡ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಫ್ಯೂಚರ್, ಬಟ್ ಅಗ್ನಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕರ್ಟನ್ ಓವರ್ ದಟ್. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅ ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್, ಈಸ್ ಅ ಓಪನ್ ಹೌಸ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್. ದೇರ್ಫೋರ್ he is called Jataveda. Having known the people, what is this job mainly? Pavaka. That is, he will make all of them completely purified, sanctified, sanitized, free from all contaminations,
free from all toxins, etc. Thereby, he will be ready to do whatever he wants to do like. Adukosra Pavakaha. And again, Agni is not having ego or some kind of sexualization of thinking. No. ವೈಶ್ವಾನರ ಯಾರ್ಯಾರು ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಹಿತವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಹಿ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಎನಿಬಡಿ. ಸೊ ವಿತೌಟ್ ಬೆಂಕಿ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಟೇಸ್ಟ್. ವಿತೌಟ್ ಫೈರ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಮೂವ್. ಸೊ ಫೈರ್ ಈಸ್ ಸಚ್ ಎ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಅಗ್ನಿಂ ಚ ವಿಶ್ವಶಂಭುವಮಾಪಶ್ಚ ವಿಶ್ವಭೇಷಜೀ ಇನ್ನೊಂದು ಮಂತ್ರ. ಸೊ ವಿಶ್ವಭೇಷಜಿ ಅಗ್ನಿ, ಆಪಹ ವಿಶ್ವಭೇಷಜಿ. And apaha also, the water also has got agni within it. ನೀರಿಗೆ ಅಂತ ಫೋರ್ಸು ಹೀಟು ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅಗ್ನಿ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಸಮ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ವೇರ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಈಸ್ ಬೀಂಗ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್. ಸೊ ವೈಶ್ವಾನರ ವೈದ್ಯುತಃ. ಆ್ಯಂಡ್ ಏನಂದರೆ ಪ್ರಜಾಭ್ಯ ಯಜಮಾನಾಯ. ಪ್ರಜಾಭ್ಯ ಅಂದರೆ ದಿ ಅಟೆಂಡೀಸ್ ಇನ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಸಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿ ಕೃತುಗಳು ಪೂಜಾದಿ ವಿಷಯಗಳು ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯತ್ರ ಯತ್ರ ಆ ಪೂಜಾ ಯಜ್ಞ ಇದೆಲ್ಲ ಅವಾಗ ಆಹ್ವಾನ ಫಾರ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಆರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಪ್ರೈಮರಿಲಿ. ಗಣಾನಾಂ ತ್ವಾ ಗಣಪತಿಗುಂ ಹವಾಮಹೇ ಅಗ್ನ ಆಯಾಹಿ ವೀತಯೇ. ತುಂಬ ಮಂತ್ರಗಳಿದೆ ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ. ಅದರ ಇನ್ವೈಟಿಂಗ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಟು ಯುವರ್ ಯಾರ್ಡ್. ಅದರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಏನೇನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ವೇದ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ತರಹ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ 7 o'clock ಊಟ ಮಾಡೋದು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಜ್ಞಾನ ಅರ್ಜನ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬರೋರು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಜ್ಞಾನಂ ಕಥಮಪಿ ಸಂಪಾದಯೇತ್. ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಋಷಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾವು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಸಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಯಲ್ ರಿವಾರ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಈ 4-5 ಮಂತ್ರಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೇನು ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಊರ್ಜಂ ಪುಷ್ಟಿಂ ದದತು. ಊರ್ಜ ಪುಷ್ಟಿ. ಪುಷ್ಟಿ ಈಸ್ ದಿ ಬಲಂ, ಊರ್ಜಂ ಈಸ್ ದಿ ಆಹಾರಂ. ಸೊ ಅನ್ನಾತ್ ಭವಂತಿ ಭೂತಾನಿ ಪರ್ಜನ್ಯ. ಅನ್ನಂ ಪರ್ಜನ್ಯ ಸಂಭವ. ಅನ್ನಾತ್ ಖಲ್ವಿಮಾನಿ ಭೂತಾನಿ ಜಾಯಂತೆ. ಅನ್ನಸ್ಯ ವೈರಸಹಾರೇತಃ. ಓ ಗಾಡ್, ಅನ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಇದೆ, ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ, ವೇದಗಳಲ್ಲಿ. ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ ಏನಂದರೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೇಳಪ್ಪ ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ. ಓಂ ಅನ್ನಪತೇ. ಓಂ ಅನ್ನಪತೆ. ಓಂ ಅನ್ನಪತೆ. ಅನ್ನಸ್ಯ ನೋ ಧೇಹಿ. ಅನ್ನಸ್ಯ ನೋ ಧೇಹಿ. ಅನ್ನಸ್ಯ ನೋ ಧೇಹಿ. ಅನಮೀವಸ್ಯ ಸುಷ್ಮಿಣಃ. ಅನಮೀನಸ್ಯ ಸುಸ್ಪಿನಃ. ಅನಮೀನಸ್ಯ ಸುಸ್ಪಿನಃ. ಅನಮೀವಸ್ಯ. ಅಭೀವಸ್ಯ. ಅನಮೀವಸ್ಯ. 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 ಸುಷ್ಮಿಣಃ. ಪುಷ್ಪಿಣಃ. ಪುಷ್ಪಿಣಃ. ಸುಷ್ಮಿಣಃ. ಸುಷ್ಪಿಣಃ. ಸುಷ್ಪಿಣಃ. ಪ್ರದಾತಾರಂ ತಾರಿಷಂ. ಪ್ರಪ್ರತಾರಂ ತಾರಿಷಂ. ಪ್ರಪ್ರತಾರಂ ತಾರಿಷಂ. ಪ್ರಪ್ರದಾರಿಷಂ. ಪ್ರಪ್ರಧಾರಿಸಂ. ಪ್ರಪ್ರಧಾರಿಸಂ. ತಾರಿಷಂ. ತಾರಿಸಂ. ತಾರಿಸಂ. ಶನ್ನೋ ಅಸ್ತು ದ್ವಿಪದೇ ಶಂ ಚತುಷ್ಪದೇ. ಶನ್ನೋ ಅಸ್ತು ದ್ವಿಪದೇ ಚತುಷ್ಪದೇ. ಶಂ ಶನ್ನೋ ಚತುಷ್ಪದೇ. ಶನ್ನೋ ಅಸ್ತು ಸ್ವಪದೇ ಚತುಷ್ಪದೇ. ಶಂ ಚತುಷ್ಪದೇ. ಶಂ ಚತುಷ್ಪದೇ. ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಊಟ ಮಾಡೋ ಮುಂಚೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯಜುರ್ವೇದ ಮಂತ್ರ.
ಅದೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಹಂ ವೈಶ್ವಾನರೋ ಭೂತ್ವಾ ಪ್ರಾಣಿನಾಂ ದೇಹಮಾಶ್ರಿತಃ ಪಚಾಮ್ಯನ್ನಂ ಚತುರ್ವಿಧಂ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆಯೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮಹರ್ಷಿ ಆಲ್ಸೋ ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಊಟ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಏನಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ ನಿನಗೆ? ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಗುರುವೆ. ವಾತಾಪಿ ಜೀರ್ಣೋಭವ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು. ಸರಿ. ಸೊ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮಹರ್ಷಿ ಸೂಕ್ತ ಏನಂದರೆ, ಈ ವಾತಾಪಿ ಅಂದರೆ ಆಲ್ ದಟ್ ಫುಡ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ which is going to harm your system or which is going to cause commotions in your system, all that be silenced and the digestion should take place pakka and you must become energized. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಊಟ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ವಾತಾಪಿ ನಿಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಗನಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡಪ್ಪ ನೀನು. ಸೊ ವಾತಾಪಿ ಜೀರ್ಣೋ ಇದೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ವಾತಾಪಿ ರಾಕ್ಷಸನನ್ನು ಮೇಕೆಗೆ ಮಾಡಿ ಅವನ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಬಟ್ ಆಮೇಲೆ ಅವನು ವಾತಾಪಿ ಆಗಚ್ಚ ಅಂತ ಕೂಗೋವನು. ದೆನ್ ಹಿ ಯೂಸ್ ಟು ಕಮ್ ಔಟ್ ಟೇರಿಂಗ್ ದಿ ಸ್ಟಮಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪೀಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಹೂ ಕೇಮ್ ಟು ವಾಟ್ ಫುಡ್. ದೆನ್ ಇವ್ರು ಈಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಈ ತರಹ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮಹರ್ಷಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮಹರ್ಷಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಆವಾಗ ಎಲ್ಲ ವಾತಾಪಿ ಜೀರ್ಣವಾದರೆ ಸ್ಟಮಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅವನ ಸಂಹಾರ ಆಗಿಬಿಡಿತ್ತು. ಸೊ ಮುನಿಗಳ ಗ್ರೇಟ್ನೆಸ್ಸು ಸಹಾಯ ವಿ ಡು ನಾಟ್ ನೋ. ಸೊ ಎನಿವೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೃತ್ಯುರ್ನಶ್ಯತ್ವಾಯುರ್ವರ್ಧತಾಂ, ನಮಗೆ ಈ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅನಮೀವಸ್ಯ ಸುಷ್ಮಿಣಃ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅನಮೀವ ಅಂದರೆ ನಾಟ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿಸೀಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಅನ್ನಾತ್ ಭವಂತಿ ವ್ಯಾಧಯ ಅಂತ ಮೊನ್ನೆ ಲೆಕ್ಚರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದಟ್ ಸಂಗೀತ ಆಯುರ್ವೇದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಸ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ದಿ ವೇ ದಿಸ್ ವೇರ್ Iowa and Maharshi University, she was professor. So she told us, ಈ ಅನ್ನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಷನ್ ತುಂಬ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಫ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಫುಡ್ ಚಾಯ್ಸ್, then we are prone for difficulties. Now we go to next one. Om Harigum Harantam. ಓಂ ಹರಿಗುಂ ಅರಂತಂ. ಓಂ ಹರಿಗುಂ ಅರಂತಂ. Anuyanti Deva. ಅನುಯಂತಿ ದೇವಾಃ. ಅನುಯಂತಿ ದೇವಾಃ. ವಿಶ್ವಸ್ಯೈಷಾನಂ ವೃಷಭಂ ಮತೀನಾಂ. ವಿಶ್ವಶೇಷಾನಂ ವೃಷಭಂ ಮತೀನಾಂ. ವಿಶ್ವಶೇಷಾನಂ ವೃಷಭಂ ಮತೀನಾಂ. ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪಮನುಮೇದಮಾಗಾತು. ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಮನುಮೇಧ ಮಾಘಾತ್. ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಮನುಮೇಧ ಮಾಘಾತ್. ಅಯನಮ್ಮ ವಿವಧೀಹಿ. ಅಯನಂ ಮಾ ವಿವದೀಹಿ. ಅಯನಂ ಮಾ ವಿವದೀಹಿ. ವಿಕ್ರಮಸ್ವ. 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 ಮಾಚ್ಛಿದೋ ಮೃತ್ಯೋ. ಮಾಚಿಧೋ ಮೃತ್ಯೋ. ಮಾಚಿಧೋ ಮೃತ್ಯೋ. ಮಾವಧೀಹಿ. 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 ಮಾಮೇ ಬಲಂ ವಿವೃಹೋ. ಮಾಮೇ ಬಲಂ ವಿವೃಹೋ. ಮಾಮೇ ಬಲಂ ವಿವೃಹೋ. ಮಾ ಪ್ರಮೋಷೀಹಿ. ಮಾ ಪ್ರಮೋಸಿ. ಮಾ ಪ್ರಮೋಸಿ. ಸೊ ದೇವಾಃ ಕಿಂ ಕುರ್ವಂತಿ ಇಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಕ್ವಶನ್. ನಮಗೇನೋ ಬೆಳಗ್ಗಿಂದ ಸಂಜೆ ತನಕ ದಿನಚರಿ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು, ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳು ನೋಡಬೇಕು, ಅವ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಅವರ್ ಅನುಸರಿ.
ಆದರೆ ದೇವತೆಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಹರಂತಂ ಹರಿಂ ಅನುಯಂತಿ. ಸಿ ಹರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹೀ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ಆಲ್ ಅರಿಷ್ಟ ಇನ್ ಆಲ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಎವರ್ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸಬ್ಮಿಷನ್, ಮೇಕಿಂಗ್ ಪ್ರೇಯರ್ಸ್ ಟು ದೆಮ್. ಸೊ ದೇವರ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಾರು ತನ್ನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕಾಪಾಡೋದೇ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ. ದಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ಯು ಸಿ ಇನ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಆರ್ ಅರಿಷ್ಟಗೀತ ಆರ್ ವ್ಯಾಸಗೀತ ಆರ್ ಅಷ್ಟಾವಕ್ರಗೀತ ಎಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಅಂದರೆ ಮಾಮನುಸ್ಮರ ಮಾಮನುಸ್ಮರ ಮೈ ಅರ್ಪಿತ ಮನೋಬುದ್ಧಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುದ್ಧಸ್ವ ಯೋಗಿ ಭವ. ಇವೆಲ್ಲ ಮಾತುಗಳೇನು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಜನಸರಿ. ಅಂದರೆ ಹರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತಾನು ಸರ್ವಧರ್ಮಾನ್ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಮಾಮೇವ ಶರಣಂ ವ್ರಜ ಅನ್ನುವಾಗ ಧರ್ಮಗಳು ಏನೋ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ಧರ್ಮಗಳಿದೆ. ಆ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಓದ್ತಾ ಕೂತಿದ್ರೆ ಲೈಫ್ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ರಿವರ್, ವಾಟರ್ ಫ್ಲೋ. ನೀನು ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ಮಾಡದೇ ಇರು, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡು, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡದೇ ಇರು, ನೀನು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇರು, ಊಟ ಮಾಡು, ಊಟ ಮಾಡದೆ, ನೋ ಮ್ಯಾಟರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕಾಲಮ್. ಬಟ್ ಕಾಲಮ್ ವಿಲ್ ಗೋ ವಿತೌಟ್ ಯುವರ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ದಿ ಪರಿಣತಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಪರಿಣತಿ ಆರ್ ಚೇಂಜ್? ಜಾಯತೆ, ವರ್ಧತೆ, ಪರಿಣಮತೆ, ಮ್ರಿಯತೆ ಚ. ದಿಸ್ ಆರ್ ದಿ 4 actions: birth, change, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸಪಿಯರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಈ ಪರಮಾತ್ಮ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಅರಿಷ್ಟಗಳನ್ನೆಲ್ಲ, ದೋಷಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವೆನೆವರ್ ಯು ಡೂ ಸಮ್ ಪೂಜಾ, ಏನು ಮಮ ಉಪಾತ್ತ ಸಮಸ್ತ ದುರಿತ ಕ್ಷಯದ್ವಾರ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ. ಸೊ ನಾವು ಏನು ನಮ್ಮ ದುರಿತ ಕ್ಷಯ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪ್ರೀತಿ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪ್ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಜಾಬ್ ದಟ್ ಪರಮೇಶ್ವರ ಈಸ್ ಎಂಗೇಜ್ಡ್ ವಿತ್? ಇಸ್ ಎ ಕ್ವಶನ್. ಪರಿತ್ರಾಣಾಯ ಸಾಧೂನಾಂ ವಿನಾಶಾಯ ಚ ದುಷ್ಕೃತಾಂ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾರ್ಥಾಯ ಸಂಭವಾಮಿ ಭವಾಮಿ ಯುಗೇ ಯುಗೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲಪ್ಪ. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಕೆಲಸಗಳು ದೇವತೆಗಳು, ಇಫ್ ದೇವಾಸ್ ಗಾಡ್ಸ್, ಐ ಮೀನ್ ದಿ ಬಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಟ್ ವರ್ಕ್, ಆಲ್ ದಿ ಕೊಲೀಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಡೂ ದಿ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಅದರಿಂದ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಗಾಡ್ಸ್ ಆಫೀಸ್, ದೇವರ ಕಚೇರಿ. ದೇವರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ, ವಿಷ್ಣು ಆ ಶಿವನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋಸ್. ಇಂದ್ರ, ಅಗ್ನಿ, ವಾಯು, ಸೂರ್ಯ, ಮರುತ್ತು, ಪೂಷನ್ನು, ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್? ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹರಿಂ ಅನುಯಂತಿ ದೇವಾಹ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಹರಿಂ ಅಂದರೆ ಶಿವನನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಶಿವ ಏನು ಕೆಲಸ ಅವನಂದರೆ, ಅವನ ಕೆಲಸ ಯಾವಾಗಲೂ ಜನರ ಪಾಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಡುಮಾ ಮಾಡೋದೇ ಅವನ ಕೆಲಸ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಪ್ ಇನ್ ರಿವರ್ಸ್, ಆರ್ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ದಿ ಟೆಂಪಲ್ಸ್, ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅಲಂಕಾರ ಫಾರ್ ದಿ ಟೆಂಪಲ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಾಡೆಸಸ್, ಆರ್ presenting the odaves to them, etc. All this is a ಸತ್ಕರ್ಮ ದೇವರಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಹೋಮ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಆ 13 ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿಯಲ್ಲಿ 27ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಆ ತಾಯಿಯ ಸ್ಮರಣವನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ತಾಯಿ ಈಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ಡ್. ಶಿ ಡಸಂಟ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಟು ಯು. ನೀನು ಹೀಗೆ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಾಯಿ ಹೇಳಲ್ಲ. ಮಾಡ್ತಾಳೆ? ಇಲ್ಲ. ತಾಯಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನೋಡಪ್ಪ ಈ ಥರ ಮಾಡಿಬಿಡು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಶಿ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಎವ್ರಿ ಮದರ್ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ದಿ ಬಾಯ್, ಓದ್ಕೋಪ್ಪ ಓದೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸಪೋಸಿಂಗ್ ಹಿ ಗೆಟ್ಸ್ PhD ಆರ್ ಸಮ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್,
ದೆನ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಮ್ಮ ಇನ್ನು ಓದು ಓದು ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಗೋಳಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ, ನೋಡು ನನ್ನ ಡಿಗ್ರಿ ಬಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇದು ಹಿಂದೆ ತಗೋ ಅಂತ ಮಗ ತಾಯಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್, ಹೌ ಮಚ್ ಹ್ಯಾಪಿ ದಿ ಮದರ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್. ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ದೀಯಾ, ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿದೀಯಾ, ನಿನ್ನ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಬಂತಲ್ಲ, ನೀನು ಉದ್ಧಾರ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಆ ತರಹ ಸಂತೋಷ ಪಡೋದು ಹರಿ. ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹರಂತ ಹೀಸ್ ಟ್ರೈನ್ ಟು ಪುಟ್ ಯು ಆನ್ ದಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್. ಅದೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಒಬ್ಬ ಮೊಮ್ಮಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದು, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋದು, ಟೈಮೆಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಓದೋದಿಲ್ಲ, ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅದು. ಸೊ ತಾತ ಅವ್ರ ಪಾಪ ಆಗೋದು ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅವ್ರು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನೋ ಬಾಲ ಓದ್ಕೊಳ್ಳು ಓದ್ಕೊಳ್ಳು ಅಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದೋ ಬೇಡ ಅಂತ ಅವನು ಮಾಡಿದ ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಮೊಮ್ಮಗ ಏನು, ತಾತ ನಾನು BA ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ನಿನಗೇನು ಲಾಭ, ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳಬೇಡ ಅಂತ ಒಂದು ಸಲ ಈ ಬೇಕೇಮ್ ವೆರಿ ಆ್ಯಂಗ್ರಿ ಅಪಾನ್ ಹಿಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್. He became silent. What happened? He never passed his SSLC even. ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಜಾಬ್, ಮೀನಿಯಲ್ ಜಾಬ್ ತೊಗೊಂಡು ಸೊ ಈ ತರಹ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ BA ಪಾಸ್ ಮಾಡೋ BA ಪಾಸ್ ಮಾಡೋ ಅಂದರೆ ಅವ್ನು ಡಿಗ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಓದು ಇದ್ದರೆ, ಸರಸ್ವತಿ ಅನುಗ್ರಹ ಇದ್ದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅನುಗ್ರಹ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಸರಸ್ವತೀ ದೇವಿಯನ್ನು ಮೇಧಾದೇವಿ ಜುಷಮಾಣಾನ ಆಗಾತ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಹರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಏನು ಈ ತರಹ ಹರಂತಂ ಅನುಜಂತಿ. ಅಂಡ್ ಆ ಹರಿ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಈಶಾನಂ ಮತೀನಾಂ ವೃಷಭಂ. ಅವನು ಹೀ ಈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಎಂಟೈರಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಯೂನಿವರ್ಸ್. ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಇದೆಯೋ, ಏನೇನು ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಇದೆಯೋ, ಏನೇನು ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆಯೋ, ಎನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿ, ಎವ್ರಿ ಟೈಪ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇನ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ವಿಶ್ವಂ ವಿಷ್ಣು ಅದೊಂದು. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿರೋ, ಐ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ಮೀಟ್ ಒನ್ ಲೇಡಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹರ್ ನೇಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿಚಿತ್ರ ಅಂತ. ಮೈ ಗಾಡ್, ಚಿತ್ರ ಅಂತ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು, ಚಿತ್ರ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ವಿಚಿತ್ರ ಇಸ್ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹುಡುಗಿ ಬಂದು ಏನಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಈ ತರಹ ಹೆಸರುಗಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಕಾಶವಾಣಿ ಅಂದರೆ. ಎನಿವೆ, ಸೊ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಈಶಾನಂ ಅಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮತೀನಾಂ ವೃಷಭಂ. ಮತಿ ಅಂದರೆ ಸರಸ್ವತಿ, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್, research mindedness, and discovering many more new things, and be happier with your findings. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಸಿಂಧು ಇದ್ದಾಳೆ. ಸೊ ಶಿ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್, ಗುಡ್ ಕ್ವಶನ್, ಏನಂದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿರೋದು, ಸರ್ ಇದು ಫರ್ಗಿವ್ನೆಸ್ ಇದೆಯಾ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಈ ಋಷಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ದೇ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಿ ಫರ್ಗಿವ್ನೆಸ್, ಕ್ಷಮಾ. ಸೊ ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಕ್ಷಮಾರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತ, ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ 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 ನಮೋ ನಮಃ. ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ತೃಪ್ತಿರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತ, ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ 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 ನಮೋ ನಮಃ ಅನ್ನುವಾಗ ಮತಿಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ಯೋಚನೆಗಳಿಗೆ, ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ಗೆ ಯಾರು ಈ ಈಶ್ವರ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹರಿದನಲ್ಲ ಅವನು ವೃಷಭ. ವೃಷಭ ಅಂದರೆ ಬುಲ್. ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬುಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋ ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ತ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಕಂಪೇರಬಲ್. ಬುಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ದಿ ಸ್ಪೀಡ್, ದಿ ಗಮನಂ, ದಿ ಗೈಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ವಿ ಡಿರೈವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸುಭಾಷಿತಾಸ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಮತೀನಾಂ ವೃಷಭಂ ಅಂದರೆ ವೃಷಭ ಇಸ್ ಅನಿಮಲ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈವನ್ ಚಮಕದಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೋರ್ಷನಲ್ಲಿ ಯು ಸಿ, ನಿನ್ನ ತಪಸ್ಸಿಂದ ನಿನ್ನ ಯಜ್ಞದಿಂದ ವೃಷಭ ದಂಪತಿಗಳು ಉದ್ಧಾರ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ವೃಷಭ ದಂಪತಿಗಳು ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ದಿ ಉಪಲಕ್ಷಣಂ ಆಫ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ಅನಿಮಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಎ ಅನಡ್ವಾಂಚ ಮೇ ಹೊಸ ಏನಪ್ಪ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ, ಲಾಸ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಇಡಾದಿ ಬರುತ್ತಲ್ವ. ಸೊ ವಸಾಚ ಮೇ, ಅನಡ್ವಾಂಚ ಮೇ, ವೃಷಭಶ್ಚ ಮೇ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಇಸ್ ಎ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಯು ಸಿ ದಿ ಅನಿಮಲ್ ಕಪಲ್. ಸೊ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಕೂಡ ರುದ್ರ, ಬಿಕಾಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಶುಪತಿ. ಪಶುಪತಿ ಅನ್ನೋವಾಗ ನೀವು ಯು ಕೆನಾಟ್ ಇಗ್ನೋರ್ the animals in the section. You should also take them into
ಈಗ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಶಾಚಮೇ ಅಂತ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಮತೀನಾಂ ವೃಷಭ ಅನ್ನುವಾಗ ನೀವು ಮಾಡೋ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಯರ್ಸು, ಎಲ್ಲ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ animal or man works with intelligence, and animal is the animal which works with the instinct. ಸೊ ಲಯನ್ ಮನುಷ್ಯ ಆಹಾರ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಜಂಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ಟು ಅವನು ಆಫೀಸರ್ ಆಗಲಿ ಏನಾಗಲಿ, ನೋ ಮ್ಯಾಟರ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಸಿ ವರ್ಡ್ ಓಂ ಷಷ್ಠವಾಚ ಮೇ ಷಷ್ಠೌ ಹಿ ಚ ಮೇ ಉಕ್ಷಾ ಚ ಮೇ ವಸಾ ಚ ಮೇ ಋಷಭಶ್ಚ ಮೇ ವೇಹಚ್ಚ ಮೇ ಅನಡ್ವಾಂ ಚ ಮೇ ಧೇನುಶ್ಚ ಮಾ ಆಯು ಯಜ್ಞೇನ ಕಲ್ಪತಾಂ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಕಪಲ್. ಏನು ಷಷ್ಠವಾಚ ಮೇ ಷಷ್ಠೌ ಹಿ ಚ ಮೇ, ಅದು ಏಜಿಂಗ್. ಆಮೇಲೆ ಉಚ್ಛ ಅಂದರೆ ಬುಲ್, ವಶ ಅಂದರೆ ಕೌ, ಋಷಭ ಈಸ್ ಬುಲ್, ವೇಹ ಈಸ್ ದಿ ಕೌ, ಆ್ಯಂಡ್ ಧೇನು ಈಸ್ ದಿ ಕೌ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಅನಡ್ವಾನ್ ಈಸ್ ದಿ ಬುಲ್, ಧೇನು. ಸೊ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್. ಈವನ್ ಹಂಗೆ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಉಚ್ಛ ವಶ ಒನ್ ಕಪಲ್, ಋಷಭ ವೇಹ ಈಸ್ ಒನ್ ಕಪಲ್, Anadvan, Dhenuvar. So these are all the great Vrishabhas or the animal couples, but you don't attribute all that. So ಈ ಮೇಟಿಂಗ್, ಬಟ್ ಒಂದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಂದರೆ ಈ ಅನಿಮಲ್ ಕಪಲ್ ಮೇಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಫಾರ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್, but only for human beings there is a marriage, because human being, because of his intelligence, there is likelihood of spoiling the ಸೊಸೈಟಿ ಆರ್ಡರ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಚೆತ್ತಾಗಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗೋಪಿಚಂದ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕುಲಧರ್ಮಾ ನಷ್ಟಾ ಭವಂತಿ ಕುಲಸ್ತ್ರೀಯ. ಕುಲಸ್ತ್ರೀಸು ಕುಲಧರ್ಮಾಸು ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಯುದ್ಧದಿಂದ. ನಾನು ಸಾಯಿಸಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದಿ ಮೆನ್ ಇನ್ ದ ವಾರ್ ಆರ್ ಡನ್ ವಿತ್. ಸೊ ದಿ ಲೇಡೀಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಹೌಸಸ್, they get tempted sexually or otherwise, and so there is a lot of varna sankaro jayate. See, varna sankara is a great problem felt in our Mahabharata times or in Ramayana times or in later on in our scriptures. But present day ಏನಾಗಿದೆ, ಆ ವರ್ಣ ಸಂಕರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ಸು ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ admixture and mixing up of all the people, and people take it as a credit. An American marrying an Hindu or the other way, Varnantara Vivaha, Desantara Vivaha, ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ it has become a fashion these days. And those boys and girls who get married, they don't mention even their grandfather name or father's name. They independently prepare the invitation and invite people. ಈ ತರಹ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡೇ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವರನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಿಮೀಲಿತ ನೇತ್ರ ಶಿವ ಧ್ಯಾನಪರ, ಬಟ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ಸ್ etc. is going on the screen, is being picturized on the screen of mind of Bhagavan. So Bhagavan Shiva. That's what Vishakadatta in Mudra Rakshasam starts talking about Rudra, his closing eyes and in meditation. Sada dhyana paro Rudraha Shivaha. ಈ ಸದಾ ಕಣ್ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಡತಿಯರಿಗೆ ಭಯ ಆಗತ್ತೆ, ಯಾರನ್ನ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯೋ ಅಂತ. ಹಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವೇಶ ಅಂಡ್ ಈಶಾನಂ ವಿಶ್ವಸ್ಯ. ಸೊ ಆ ಹರಿ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಅವನು ಈಶ್ವರ. ಈಶ್ವರ ಈಶ್ವರೀಣಾಂ, ಈಶ್ವರೀಣಾಂ, ಈಶ್ವರೋ ಈಶ್ವರಾಣಾಂ. ಸೊ ಆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಬಡಿ. ಅಂಥ ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪಾಪ ತಾಯಿ ಶಕ್ತಿ ರೂಪಿಣಿ ಏನಾಗ್ತಾಳೆ, ಶಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಮಹಿಷಿ ಅಂತ ಸ್ತ್ರೀ ರೂಪವನ್ನು ದಾಲ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಶಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಸಪೋರ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಹರಿ ಆರ್ ಶಿವ. That's exactly what you find in the Saundarya Lahari or in Durga Sapsati or elsewhere. You find actually Amavaru or that Shakti Swarupini, there is no kind of gender distinction or
male-female distinction or this, that, and all. No kind of distinctions at all, differences or divisions at all. She is simply Adishakti Swarupini, Amba. ಆ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಅನ್ನೋವಾಗ ಆ ಶಕ್ತಿಗೆ ನೀವು ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. And in order to please the people, she will take the manifestation differently. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ when once you cross in heights, even the gravitational pull also will become absent. You become independent. As long as you are just up to gravitational force limits, you are being drawn back to earth. Afterwards, you lose the balance. You float in the air. So, ಆ ತರಹ ಮಾಡಿದಾಗ ವೃಷಭಂ ಮತೀನಾಂ ಈಶಾನಂ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಹರಿಂ ದೇವಾಹ ಹರಂತಂ ಅನುಯಂತಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇನಪ್ಪ? ಸೊ ಈಗ ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅವರ್ ವೇದಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ is able to describe that the Paramatma is always at the verge of punishment and forgiveness. And even in the punishment also, there is a discretion. Our discretional power is called as the mati. You know, for example, Ravanasura directly without any consideration ordered death for Hanuman. That is, he became absolutely a dullard. But there was intelligence, Vibhishana. He only stood up in the council and said, no, ದೂತಸ್ಯ ವಧಂ ನ ಶ್ರೇಯ. ಅಯ್ಯ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಮಹಾರಾಜ ಚಕ್ರವರ್ತಿ. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಡೆತ್ ಫಾರ್ ಎ ದೂತ? ಇಫ್ ಹೀ ಈಸ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಹಿಯರ್, ದಿ ಎಂಟೈರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಾರ್ಕ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಡೂ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ನೋ. So at least for a while, Vibhishana's words were cared, and Ravana was very happy that he was given that awakenness. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇರಲೇಬೇಕು. ಆ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚ ನಾಶ ಆಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗೌತಮ ಬುದ್ಧ ಅಂತಾರೆ. ಗೌತಮ ಬೈ ನೇಮ್, ಬಟ್ ಬುದ್ಧ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಈಸ್ ಒನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ದಟ್ ಬೋಧ, ಆತ್ಮಬೋಧ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಬೋಧ. ಇವೆಲ್ಲ ಬೋಧಗಳು ಮಾಡಬೇಕು, ತತ್ವಬೋಧ. ಈ ಬೋಧವನ್ನು ಮಾಡೋದೇ ಪರಮಾತ್ಮನೊಬ್ಬನೇ. ಬಿಕಾಸ್ ಹೀ ಸೀಟೆಡ್ ಇನ್ ಹೃದಯಸೆ ಅರ್ಜುನ ತಿಷ್ಠಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ಎಲ್ಲ ಎಮೋಷನ್ಸು, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ದಟ್ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಯುವರ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್. ತುಂಬ ಕೋಪವಾಗಿದೆ, ಬ್ಲಡ್ಡೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೋ ನಿನ್ನ ಚೀಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಕಂಪಾಗಿದೆ, ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡೋ. ಈವನ್ ದಿ ಐಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ 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 ವೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದಟ್. ಇವು ಕೋಪದಿಂದ ನಿಜವಾಗಿ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವನ ಮುಖ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ದ ಬೇಬಿ, ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಆ್ಯಂಗ್ರಿ ಅಪಾನ್ ದ ಬೇಬಿ, ಬೇಬಿ ಲಾಫ್ಸ್ ಅಟ್ ಯು. ಶಿ ಡಸಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಯುವರ್ ಆ್ಯಂಗರ್. ಸ್ಟೂಪಿಡ್, ವೈ ಆರ್ ಯು ಆ್ಯಂಗ್ರಿ, ಶಿ ಮೀನ್ಸ್ ಬೈ ದ್ಯಾಟ್. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಸ್ಯೈಶಾನಂ ವೃಷಭಂ ಮತೀನಾಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪಂ ಅನುಮೇದಂ ಆಗಾತ್. ಸೊ ಈ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪಂ, ಸ್ವರೂಪವಾಗಿರೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದರೆ ಸೇಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅನುಮೇದಂ ಆಗಾತ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ವಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಮಿಸ್ ಟು, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ರೀಡಿಂಗ್ ದ ಲೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವೇದ, but we are trying to stretch ourselves as far as possible. The other scriptures, for all of them, the adhara being the Veda Samhita. What Vedeshu yad brumhitam tadeva punaha brumhitam puraneshu vipanishatsu anta. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ we are just trying to, in our own limited knowledge, trying to explain in how many ways the wings of our Veda Samhitas have spread. Without wing, nothing can fly, nothing can float in the air. ನಮಗೆ ಕೈಗಳು ವಿಂಗ್ಸು, ಹಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ಈ ರೆಕ್ಕೆಗಳು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ, ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ವಿಥೌಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಯು ಕೆನಾಟ್, ಯು ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ. ಬಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ರೀಚ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್, whatever possible, bending your body also, you do it. So I think I stop here. Om Swasti.
ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ हरिः ॐ तत्सत् सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीवासुदेवार्पणमस्तु श्रीवेदपुरुष आशीर्वादोऽस्तु ॐ श्रीमातृचरणारविन्दार्पणमस्तु ॐ तत्सत्।